ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਸੜਕ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੂੰਜ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਚੂਰ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੀਆਂ ਉਧੇੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿੱਲ ਠੋਕਣ, ਕੰਧਾਂ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਾਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। शिव सेना आगू संजय राउत ने सीधे सवाल केंद्र सरकार तो पूछे हैं। हम तो 6 साल से सच सुन रहे हैं और झूठ को भी सच मान रहे हैं, लेकिन आज जो चल रहा है हमारे देश में, जो माहौल है, मैं देखता हूं जो सच बोलता है, जो सच लिखता है, उसे गद्दार, देशद्रोही कह के पुकारा गया, बोल दिया जाता है। कल इस बारे में चर्चा हम लोगों ने की, दिग्विजय साहब ने बहुत उस बारे में कहा है। सर, जो सरकार से सवाल पूछेगा उस पर देशद्रोही का मुकदमा ठोक दिया जाता है। लेकिन आज ऐसा है कि जो निंदा करे, जो टीका करे, आप उसको बदनाम कर देते हो। जैसे किसान आंदोलन, जिस तरह से इस किसान आंदोलन को भी बदनाम करने की कोशिश या साजिश चल रही है, मुझे लगता है देश के प्रतिष्ठा के लिए ठीक नहीं है, किसानों के लिए ठीक नहीं है, हम सब के लिए ठीक नहीं है। 26 जनवरी को लाल किले पर तिरंगे का अपमान हुआ, उससे हमारे प्रधानमंत्री बहुत दुखी हो गए, पूरा देश दुखी हो गया। लेकिन लाल किले पर तिरंगे का अपमान करने वाला जो कोई दीप सिद्धू है, वो कौन है, किसका आदमी है, उस बारे में तो आप नहीं बताते। वो किसका आदमी है, उसको किसने ताकत दी है, ये सिद्धू अब तक पकड़ा नहीं गया। लेकिन 200 से ज्यादा किसान इस प्रकरण में तिहाड़ जेल में बंद है और उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। 100 से ज्यादा आंदोलक जो युवा है वो लापता है, वो कहां है, पुलिस ने उसका क्या किया, उसका एनकाउंटर किया है, क्या क्या है, मार दिया, वो पता नहीं है। तो ये जो है ये देशद्रोही है, अपने हक के लिए लड़ते हैं। लेकिन देश प्रेमी कौन है हमारे देश में? अर्नब गोस्वामी, जिसके वजह से एक निरपराध व्यक्ति महाराष्ट्र में जिसने आत्महत्या की, कंगना रनावत, ये देश प्रेमी है। राष्ट्रीय नेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर सीक्रेट संदर्भात, उस संदर्भ में उसने जो सामने लाया है पूरा ऑफिसर सीक्रेट तोड़ दिया हमारा। बालकोट स्ट्राइक के बारे में पहले से ही जानकारी सबको बता दी। हाँ, वो आपके शरण में है, उसको आपका प्रोटेक्शन है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, आप उसके ऊपर बात नहीं करते। गत 3 महीनों से दिल्ली के सीमा पर किसान आंदोलन की एकजुटता तोड़ने में सरकार क्यों लगी है? संजय जी, हजारों किसान आपका 6 मिनट गाजीपुर सिंगू बॉर्डर पर अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और आप इस एकजुटता में आपको देशद्रोह दिखता है। प्लीज चेयरमैन सर, ये पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी का किसान पूरे देश के किसानों की लड़ाई लड़ रहा है। वो सिर्फ 3 राज्यों की लड़ाई नहीं है और पूरा देश उनके साथ है, तो उनको देशद्रोह कहना ठीक नहीं। ये पंजाब का किसान, हमारा सिख भाई, जब मुगलों से लड़ा तो हम उसे योद्धा कहते थे, जब अंग्रेजों से लड़ा तो हम उसे देशभक्त कहते थे। कोरोना वायरस में लंगर बांट रहा था तो देश प्रेमी था, लेकिन आज वो अपने हक के लिए लड़ता है तो वो खालिस्तानी हो गया, वो देशद्रोही हो गया। ये कौन सा अन्याय है? आप उसको रोकने के लिए बॉर्डर पर किले ठोकते हो, वो बड़े बड़े बैरिकेड्स करते हो। ये बैरिकेड्स, ये किले का जाल अगर आप लड़ाक के बॉर्डर पर करते तो चीन की राइट संजय जी, प्लीज किलोमीटर अंदर नहीं आती। मैं आपको बताना चाहता हूं सर, ये ठीक नहीं है। लेकिन ये आंदोलन जब तक जिंदा है तब तक हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। ये आंदोलन ही हमारी ताकत है, ये देश की ताकत है। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਸਦ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਘੇਰਨ 'ਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਦਨ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ
ਵਾਰੰਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਤੰਬਰ 'ਚ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਅਸੀਂ VOTING ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ 12 ਸੰਸਦਾਂ ਦੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਹੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਐਜ਼ ਅ ਲੀਡ ਸਪੀਕਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ। 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸਾਡੀ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਲੇਬਰ ਵਿਚਾਰੀ ਪੈਦਲ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, यूपी वाल जा रही है। गवर्नमेंट को कोई प्रबंध नहीं उन्होंने वापस कर लेंदा। उस टाइम एक चोर दरवाजे के जरिए, बैकडोर के जरिए ऑर्डिनेंसां दे रूप दे विच ये लेके आए। ये मैनू पहले दसे सरकार ये ऑर्डिनेंसेस लियान दी लोड़ की सी? जे असीं 71 साल 72 साल इन्हां कानूनां दी इंतजार कर सकते सी ते 6 महीने होर क्यों नहीं सी कीती जा सकती? इसे गल कारण अज मोदी साहब ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਵੈਸਟਰਨ यूपी ਦੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫੇਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚੰਦ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਸ ਬੈਠੀਆਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਫੀ ਏਕੜ 500 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਇਸ ਹਾਊਸ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਨੋਜ ਜੀ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 93,000 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਵਾਰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਲਿਆ ਸੀ। 2 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਬੈਡਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਲੌਜਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤਵਾਰਾ ਬਾਬਡ ਵਾਇਰਸ ਐ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਲਿਨ ਵਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੇਖੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਲਿਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਲ ਗਦਾਫੀ ਵੇਲੇ ਵੇਖੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਯੁਗੈਂਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦੀ ਮੀਨ ਵੇਲੇ ਵੇਖੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਲ 12 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਇਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ 1.5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਨਬਾਇਸ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਰਕ ਦੱਸੋ, वापस लेने दे विच ते राखवे रखने च फर्क की है? मैं टेक्निकली ये बात पूछता हूं, अगर आप ये कानून को इन एम्बेंस रखते हो उसका मतलब 1.5 साल के लिए ये कानून वापस हो गए। अगर ये वापस हो गए तो भैया क्या आप अकेला बूझ का सवाल बनाए बैठे हो कि किसान माफी मांगेगा तब हम मानेंगे? आप ये बात कहने को तैयार हो हम अपने इन कानून में तरमीम करने को तैयार है? ऐसी तरमीम करने तैयार होता मतलब है
कानूना विच वड्डी कमी है। आपने खुद कबूल किया इसमें बहुत सारी कमी है। अगर कमी है तो वापस क्यों नहीं लेते? और मैं मोदी जी को यह गुजारिश करूंगा, मोदी साहब तुहाडी कांग्रेस दे नाल ते कोई अदावत हो सकती है, तुहाडी ओपोजिशन पार्टियां नाल अदावत हो सकती है। हिंदुस्तान दा किसान ते ओ जिन्ने तुहानू वोटां पा के कामयाब कीता, तुहाडी ओहदे नाल की अदावत है? प्रधानमंत्री जी अज मौका है, दूजी वार तुसी प्रधानमंत्री बने हो, अज मौका स्टेट्समैन बनने दा। स्टेट्समैन अज तुहाडे कोल मौका एक बार फिर सरदार पटेल वाली जगह लैन दा। वो भी गुजरात दा एक पुत्र सी जिन्हों लोग वल्लभ भाई पटेल नूं सरदार दे टाइटल नाल जानदे। अज तुहाडे कोल मौका है, आओ चलो, मैं तुहाडे नाल चलना। चलो सिंघू बॉर्डर, किसान जे तुहाडे नारे ना मारनगे को मैं तुहाडे बेनिफिट वास्ते लेके आया सी। जे तुसी नहीं कबूल दे, अगर आप समझते हो ये आपके हक के नहीं है, भाई मैं वापस लेता हूं। इसमें आपका बड़ापन होगा। दरिया दिली जो लीडर होता है वो उसका सीना भी उतना बड़ा होना चाहिए, दरिया दिल होना चाहिए उसको। दरिया दिली दिखाइए। आज आपको स्टेट्समैन बनने की जरूरत है। प्रधानमंत्री तो आप सेकंड टाइम बन गए। आज सारा देश इंतजार करता है कि मोदी साहब कब आएंगे। वो तोमर साहब की बात पर यकीन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि जिस ढंग से आप ये कानून लेकर आए हो, जिस ढंग से आपने इस पार्लियामेंट को, जो हिंदुस्तान की सबसे, मैं समझता हूं एक सबसे बड़ा फेथ है जिस हाउस पर, वहां हमारा जमहूरी हक नहीं दिया, आपने तो डिवीजन नहीं कराई। उसका मतलब था आपको जल्दी कौन सी बात की? आप मैं खिलाफ साथ भाई कौन है? अगर कुछ आपके साथ नेशनलिस्ट लोग हैं, आप उनको भी तोड़ना चाहते हो, उनको भी डराना चाहते हो, उनको भी धमकाना चाहते हो। ਉਧਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਪ ਨੇਤਾ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਠੀਕ ਉਸੇ ਹੀ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਰਭਾਗਪੂਰਨ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਦਿਨ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਾਨੁਭੂਤੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਭਿਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਨਾਵਸ਼ਕ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਦੁਰਭਾਗਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰੇ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਾਗ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।